জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। Leave a mark. Leave a mark so strong that your work speaks after you stop speaking. Leave a mark so strong that your work speaks after you stop speaking. নমস্কার, জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়ের 495th এপিসোড, 495তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি, বিশেষ অতিথি, মিডিয়া জগতে, টেলিভিশনের খুব পরিচিত মুখ, অনেক বছরের পরিচিত মুখ। তার সাথে বলতে ভালো লাগছে, হি ইজ অ্যান অ্যালামনাই অফ দ্য সেম স্কুল দ্যাট আই কাম ফ্রম, সাউথ পয়েন্ট, and he is none other than Judhajit Banerjee. Thank you, Judhajit, for coming to my show. It's my pleasure. Thank you. নমস্কার আমার সকল দর্শক বন্ধুদের। যেমন শুনলেন যে এতগুলো এপিসোড, এটা একটা জার্নি, অ্যান্ড আমি আমার তরফ থেকে সুজয় স্যারকে অনেক 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 অভিনন্দন জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে, দর্শকদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 পথে 7 rules. The first will set a bold vision and align every action toward achieving it. Vision should be strong and work should be very high. The second rule of success: practice relentlessly discipline. Consistency outpumps intensity. So discipline is the key word. It's very, very important. Cliche hole, it's very important. The third rule of success: embrace failures as feedback and refine your strategy continuously. Bole, I keep on saying the success is not how high you achieve, but how many times you get back on your feet while you fail. So embrace that. জীবন চলার পথ কণ্টকময়, and it's not a bed of, it's a bed of thorns, কিন্তু সেই মধ্যে উঠতে পড়তে হবে। So just take the feedback of failure and come out and work consistently. The fourth rule of success: invest daily in learning, upgrade skills and expand thinking. বলে যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। So keep learning every day till the last breath of your life, and that's going to take you to the top. The fifth rule of success: take calculated risk. Growth never happens within comfort zone. You have to break your comfort zone to do something 10x other than the others, which will make a name and fame for yours. একজন ব্যাংক অফ বরোদার একজন জেনারেল ম্যানেজারকে বলেছিলেন, যখন আমি একটা আমেরিকান কোম্পানির লোন নিতে যাই, যে বলেছিলেন তোমরা বেশি রিস্ক নিচ্ছ। আমি বললাম, রিস্ক না নিলে হাউ উইল আই সাকসিড? দেন হি সেড যে দেখো সুজয়, তুমি যদি একটা 3 ফুট টেবিল থেকে লাফ দাও, তাহলে there is a chance that you may sprain your ankle, বাট তুমি যদি একটা 30 তলা বাড়ি থেকে লাফ দাও, then you are going to die anyways. সুতরাং risk should be taken, but it should be calculated risk. The sixth rule of success: build strong networks and collaborate with purpose-driven people. Well, ecosystem environment makes a man, makes a society. সুতরাং you have to align yourself or mix with people who are purpose-driven, and then you will reach your goal. সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কোণে 7th and the last rule today is stay persistent with integrity until success becomes inevitable. Integrity is very important. Integrity, I keep on defining the character and image. Image is what you portray to the others, but character is what you know yourself. আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে লোকটাকে আমি চিনি, সেই লোকটাই আমি। So have to be persistent, and persistent integrity is very important, and then success is going to happen. আমরা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে সেই সাফল্যের পাহাড়ে পৌঁছে যাব। চলে যাব প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে 2-4 কথা। তার কোন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। আজকে আমার অতিথি Judhajit Banerjee. He's an actor by profession. He's into drama from South Point School and later joined theatre when he was in college or university. After import management, he started as a liaison executive in a reputed export leather farm. Left job as theatre rehearsals were getting hampered. Came into television in the year 1997-98. So he's there for a very long time, almost 3 decades. Struggled a lot and enjoyed those days. Worked as concept writer, script writer, and assistant director, executive producer, creative director in TV and films too. Started working TV daily soaps and till date acted in Bengali serials, films, TVC, web series. The list of few directors with whom he worked and enjoyed most was Torun Mujumdar, Kaushik Gangopadhyay, Rituparna Ghosh, Ravi Kingi, Raj Chakraborty, and Joydeep Mukherjee, Anindo Banerjee, Rajiv Kumar, and successfully he's working with almost all television directors and production houses.
Hindi projects with Sri Prakash Jha, Vikramaditya Sengupta, Amit Sharma, etc. His first love is painting since school days and favorite sport being cricket. He's blind and die-hard fan, plus researcher Amitabh Bachchan, Kishore Kumar and Rahul Dev Burman. So, জুদাজি যতটা তুমি বলেছিলে ততটা আমরা জানাতে চেষ্টা করলাম। ফার্স্ট প্রশ্ন, আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা? ওইয়া বর্ন আমার কলকাতা। কলকাতা, হ্যাঁ কলকাতা আমার শহর। স্কুলিং তো সাউথ পয়েন্ট থেকে, কলেজ কোথায় করো? কলেজ আমার সিটি কলেজ, সাউথ সিটি ডে, হেরমচন্দ্র কলেজ। হেরমচন্দ্র কলেজ থেকে করো। আজকে তো তোমায় লোকে কি কি পাস করেছিল তুমি? আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খালি ছবি আঁকবো সেটা বলার সাহস কখনো আমি আমার বাবার সামনে করে উঠতে পারিনি। তো আমার বাবা আইআরএস ছিলেন, বাবা তাই? হ্যাঁ, বাবা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স হয়ে রিটায়ার করেন। মানে আইআরএস হয়ে রয়েছে, তার মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস থেকে প্রমোট হয়। তো এবারে এই যে তোমার সাথে কথা বলছি দাদা, যদি যাই হোক না কেন আমার কাছে এই একটাই নাম, আমার বাবা। তার নখের যোগ্য হতে পারিনি, হওয়ার চেষ্টা মাঝে মাঝে করি, তার কারণ আমিও এখন বাবা হয়েছি। রাইট রাইট। সো আমি আমার জন্য বলি না, আমি আমার ছেলেকে বলি। ও যতদিন আমার বাবাকে দেখেছে আমি বলি, দেখ তোর দাদাই এটা বলতো, তোর দাদাই এরকম করে করতো। ও এক্সেলেন্ট। সো হি ইজ আ হিরো, মানে আইকন হুম ইউ ফলো আর কি। মানে চোখ বন্ধ করে বাবা বাবা শুনে এত ভালো লাগলো, এত ভালো লাগলো। মানে এটা 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 খুব ডিবেটেবল। মানে অনেক সময় হয় না, তোর কাকে ভালো লাগে, বাবাকে না মাকে? মানে যদি 19-20 একটা কথা হয়, বা যদি 1% বা 0.5% হয়, অনেকের হয়তো শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু আমি আমার বাবাকে মায়ের থেকে একটু বেশি করে ভালোবাসি। তো মানে কিউট আর কি। আর আমি সবসময় চাই আমার ছেলে আমার মতো হোক কি না হোক, আমার বাবার মতো হলেই মানে আই উইল বি হ্যাপি। আর আমি জানি যে যে ওর জীবনটা, জীবন দর্শনটা আর 5 জনের মতো হবে না, বাবার মতো হওয়া মানে অনেক কারণ আছে এর পিছনে, জানো তো। এবার বলি, তোমাকে তো লোকে এখন অভিনেতা বলি চেনে। হ্যাঁ। এবং স্কুল কলেজ ডিসিপ্লিন, আজকে তুমি অভিনয় করো, দ্যাটস ইউর প্রফেশন, নট অনলি আ প্যাশন, ইটস আ প্রফেশন। যদিও ছেড়েছিলে প্যাশন হিসেবে, কিন্তু প্রফেশন হিসেবে গ্রহণ করেছো। স্কুল কলেজ, সাউথ পয়েন্টে পড়া, পরে তোমার গ্রাজুয়েশন করা, হ্যাজ ইট হেল্প ইউ? আর প্রথম থেকেই 7-8 থেকে অভিনয় করলেই তোমার ভালো ছিল? কি মনে হয় যে না, বাট অর স্কুল কলেজ প্লেড এন ইম্পর্টেন্ট পার্ট? দেখো, হিন্দিতে একটা শব্দ আছে সংস্কার বলে। তো আজকে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, উইথ এইজিং, আমি তো বারবার মনে করি এই হিন্দি শব্দটা একটা ছোট্ট পুঁচকে শব্দ সংস্কার, কিন্তু এটার যে এত রকম পার্সপেক্টিভ, এত রকম মানে, এত ওয়েট, ঠিক আছে? তো মানে সংস্কারটা দরকার। মানে আমি বা তুমি কেউই নোবেল লরিয়েট নই। আমাদের সামান্যতম শিক্ষা, আমাদের সামান্যতম ভদ্রতা, হ্যাঁ, তারপরে আসে আমাদের যোগ্যতা, সবকিছু এই যে ছোটবেলা থেকে আপব্রিঙ্গিং, সেটা বাবা মা, দাদু দিদা, দাদা, এখন যেগুলো নেই আর কি, এখন তো সব নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে। তো সে আমার 6 মামা, ঠিক আছে? আমাকে ওই যখন বলা জিজ্ঞেস করো তখন একটা চল ছিল, এখনো টুকটাক আছে। পুরোনো সবকিছু তো হারিয়ে যায়নি না, তুই ঘটিটা বাঙাল। সেটা একমাত্র ইস্ট বেঙ্গল আর মোহনবাগান খেলার দিন বা তার আগের দিনই মানে যাচাই করা হয়, তুমি ঘটি না বাঙাল। এই তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই কালকে খেলা আছে বা ডার্বি আছে ইস্ট বেঙ্গল না মোহন, তো আমরা ঘটি গোবরডাঙ্গা। আমার মামার বাড়ি কিন্তু বাঙাল। ছোটবেলায় কি ঘটি কি বাঙাল, তাহলে কি তুমি কি, কে চিংড়ি মাছ ভালোবাসে, কে ইলিশ মাছ ভালোবাসে, ওইগুলো ছিল ইমেটেরিয়াল। কিছু হওয়া মানে মামার বাড়িতে যাব, জয়েন্ট ফ্যামিলি। মেজো মামা খড়গপুরে থাকতো, বাদ বাকি সবাই আমার মানে মামা মাইমা। আমার মনে হতো না যে আমার মা মাইমারা মায়ের মতো। আমার বড় মাইমা, আমি আমি মানে সবসময় সব জায়গায় আমরা জানি। আর আমি এক ছেলে আজ অব্দি 2026, আজকে আমরা প্রশ্ন ধরে হাউ হ্যাজ ইট হেল্পড? ওইটাই বলছি, ওই সংস্কারটা আমাকে আমার স্কুল দিয়েছে। আমি কেন বললাম তোমাকে তাও বলি, তুমি তো জানো আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত, এবং আমি অনেক ভোকেশন ফলো করি। আমি তো
টেকনো ইন্ডিয়া তো কাজ করি, সে তো বটেই। তাছাড়া আমি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্সড চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার রিয়েল এস্টেট। জানি তো, হ্যাঁ। আমি অভিনয় করি, আমার জয়ের পথের সঙ্গে 10 বছর ধরে প্রায় চলছে। আমি গান করি, আমি মোটিভেশনাল টকিং করি। তার সকালে স্টুডেন্টরা আসে যে স্যার অভিনয়টা করো, ওই গানটা করো। আমি সবাইকে বলি বেসিক পড়াশোনাটা আগে, তারপর যদি তোর মনে হয় তোর প্যাশন এত স্ট্রং, গো ফর ইট। যে দুবেলা ভাত জোটানোর একটা কিছু শিক্ষা থাকুক যেটা তোকে ডিসিপ্লিন দেবে। তারপরে মানে কোনোটাই যদি কমপ্লিট না করিস, এত কষ্ট করে তুই একটা ইঞ্জিনিয়ারিং, তুমি একজন, এবং আমি এটা করিও। তার কারণ এখন তো আসলে আধ ঘন্টার এইসব টক শো কেউ দেখে না, আমরা শর্টস করে দিই, মানে ছোট ছোট, যাতে এই হবিটা। এবার বলো তুমি। আমি তোমার কোয়েশ্চেনের টু দ্য পয়েন্ট আনসার হচ্ছে যে অফকোর্স একটা শিক্ষা তোমার দরকার। তারপরে তুমি ছবি আঁকো, তুমি নাচো, তুমি গান গাও, এনি পারফর্মিং অ্যাক্ট, তার মধ্যে যে পারফর্মিং আর্ট, তার যে ডিপার্টমেন্টস আছে, তোমার প্যাশন হতো, ইটস ভেরি ইজি আজকের দিনে টু সে, মানে আমরা তো শুনে এসেছি গো ফর ইউর ড্রিম, চেজ ইউর প্যাশনস, বাট একটা বেসিক শিক্ষা, একটা সংস্কার দরকার হয়। তারপরে ইউ পারসু। তুমি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসলে, তুমি যদি ক্রিকেটার হতে চাও। আর এখন আমার যেটা মনে হয় ডেস্টিনি বস। একদম একদম। আচ্ছা, তোমাকে আরেকটা কথা বলা হলো না, সেটা হচ্ছে যে কেন তোমার বাবা ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস করে বললাম, কারণ আমার মেয়ে এবার ইউপিএসসি ক্র্যাক করেছে। ইট ওয়াজ অলমোস্ট হার ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট। তোমার তো অনেকগুলো খাওয়া ভিউ হয়ে যাচ্ছে, আমি অন ক্যামেরা বলছি, তুমি বলো। তোমার কন্যা, বৌদি প্লাস তুমি, এইরকম একটার পর একটা, মানে আমি তোমার প্রতিবেশী, তুমি খাওয়াও। ওদের ফার্স্ট পোস্টিং আফটার 2 ইয়ার্স লাভাসনায় ট্রেনিং হবে, 3 মাস, তারপর 16 মাস হচ্ছে ন্যাশনাল একাডেমি অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস, এনএডিটি, পুনেতে। তারপরে ওদের ফার্স্ট পোস্টিং দেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। তো সেইটা আমি এখন আইআরএস সম্বন্ধে, প্রথমে দেখো সিভিল সার্ভিস লোকে দেয় আইএস এর জন্য, আইএস কে, তো ওর আইপিএস হওয়ার কোনোদিন বাসনা ছিল না। সো ইজ ফার্স্ট প্রেফারেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, যেটা এত কোটা, মানে 958 জনের নাম বেরিয়েছে 15.5 লক্ষ লোকের মধ্যে। হি হ্যাজ দ্য র্যাঙ্ক অফ 367, থার্ড ইন দ্য স্টেট। এবং ওর সেকেন্ড প্রেফারেন্স যে রেভিনিউ সার্ভিস, সেটাও পাবে, এবং সেটার জন্য হি ইজ ভেরি এক্সাইটেড। রেভিনিউ সার্ভিস অফিসারদের প্রচুর জীবনী পড়ছে, নতুন যারা, এখন তো নতুন তারা ব্লগ করে, শি ইজ ভেরি এক্সাইটেড। তোমার বাবা এটা শুনেই আমার, আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি বাবাদের যে 4-5 জনের বন্ধু ছিল না, অমুককে জয়েন্ট কমিশনার, না অমুককে ডেপুটি কমিশনার, বাবা কি বলে না, আমার বাবা কি বলে, যে যে বন্ধু 4-5 জনকে আমার ছোটবেলা থেকে কখনো মনে নেই এরা বাবার বন্ধু। মামা বলে, কাকা বলে ডাকছি, তারা আসছে, তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে আমরা এখনো আছি। তো দ্যাট ওয়াজ ফান। বাট আই এম অলওয়েজ প্রাউড অফ মাই ফাদার। অনেক কিছু তো দেখেছি, তো এমন ডিপার্টমেন্টে এমন কেসেস আমার বাবার কাছে এসেছিল যে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, একদম মিস্টার ব্যানার্জি সাইন করে দিই। সবাই বলে তো যে 1986 এ প্রথম আমাদের বাড়িতে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আপট্রন কালার টিভি আসে। বাবা বললো না, মারাদোনার ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। ইয়েস, মারাদোনার। আমার বাড়িতে 1983 আমার কাকুর বাড়িতে ইসি টিভি ছিল, একটা কসবায় আমরা থাকতাম, মাঠ, ঠাম্মা, কাকু, কাকিমা, আমার ভাই এদিকে থাকতো, আমি, মা, বাবা এদিকে থাকতাম। ঠাম্মা যখন তখন যেখানে খুশি, মানে অবাধ বিচরণ ছিল। তো আমার প্রেমে পড়া ক্রিকেট সম্বন্ধে হচ্ছে 1983 ওয়ার্ল্ড কাপ, ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড। রাত্রিবেলা খেলা দেখার পরে দেখছি তখনকার বড়রা তো বাজি ফাটাচ্ছে, আমি কসবায় থাকতাম। তারপরে 1983 ওয়ার্ল্ড কাপ আমি বুঝলাম, বাকিদের দেখে, বাবা কাকুর আলোচনা দেখে, যে যে এটা কিরকম একটা অ্যাচিভমেন্ট। আমার এখনো আমার কাছে, আমার যে ঘরটা ছিল সেটা ছেলের দখলে হয়ে গিয়েছিল। যে আমার ছেলে এখানে থাকে না, ও ব্যাঙ্গালোরে ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছেন। কি করছে? তার বিবিএ থার্ড ইয়ার। এবার ইন্টার্নশিপ হবে, চাকরি হবে, তারপরে হিল গো ফর হিজ মাস্টার্স। তো এটা একটা ওর জার্নি। তো আই এম ব্লেসড যে লোকে বলে যে, যেমন বাবার কথা বলছিলাম, আই এম ব্লেসড যে আমি ওই বাবার ছেলে, আই এম ব্লেসড যে আমি ওই ছেলের বাবা। আমি এখন তোমায় একটু বলি যে তুমি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে, তোমার দেখলাম এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে কাজ, কিন্তু পুরোটা শেষ করি, বুঝলেন তো। ওইটা পড়াশোনা করার পরে এইখানকার একটা নাম করা কি বলে ফুটওয়্যার কোম্পানি এখনো আছে সেটা, হ্যাঁ। তো ওনারা তখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট উইংটা খুলছে। তো এবার ট্রেনিং হিসেবে, অমুক হিসেবে, তমুক হিসেবে, তো তখন তো বক্স নাম্বারে, আনন্দবাজার বক্স নাম্বার, ঠিক। তো আমরা বন্ধুরা, আমার ছিল 8th ফ্লোর, 9th ফ্লোর, 11 তলার ছাতে লিফটের ঘরে বসে আমরা বললাম, সিনেমায় দেখি না অমুক ইন্টারভিউ দিচ্ছে, আর আমি তো ওই বললাম, মানে ওটাও আমার একটা ব্যাপার। এখানে কাটলে মিস্টার অমিতাভ বচ্চন, এখানে কাটলে মিস্টার আর ডি বর্মন,
আর এটা কাটলে বাবা ছাড়া, আমার ফ্যামিলি মেম্বার ছাড়া, মা বউ ছেলে ছাড়া এখানে কিশোর কুমার। তো আমরা বলতাম না এখানে সিনেমা আমরা ইন্টারভিউ দেবো, চল ইন্টারভিউ দেবো। আমরা 4-5 জন এই বক্স নাম্বার নিয়ে গেল। তো চিঠি এলো, মা বললো যে ডবল লাইনের ফ্ল্যাটে থাকতাম তখন, মা বললো এই একটা চিঠি এসছে। খুললাম, দেখলাম চিঠি, ঠিক আছে, তখনও কিন্তু চিঠিতে লেখা নেই কোথা থেকে আসছে, ঠিক আছে, এই অমুক তমুক চৌরঙ্গি লেন এই। বাবা বললাম বাবা একটা চাকরি। বাবা বললো তুই এখন চাকরি, লেখাপড়া শেষ? বাবা একদম কাট টু কাট প্রেসাইজ, ও মানে লেখাপড়া হয়ে গেল। দেখ আমি যাই, জীবনের প্রথম দিলাম, গেলুম, কথাবার্তা হলো। আমি দেখলাম সব থেকে যে মানে 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 ফাঁকিবাজ ছ্যাবলা ফিচকে সে আমি, বড় বড় লোকেরা হচ্ছে এই সেই প্যারা। আমি একটি অ্যালেন সলির আমার একটা জামা ছিল স্ট্রাইপ, ওইটা একটা এই পরে জুতোটা পালিশ করে আমি কর্পোরেট লুক। কর্পোরেট তখন আমার মানে ওই সময় না কর্পোরেট জানতামই নাকি, গেলাম। দেখো আই বিলিভ ইন ডেস্টিনি। মিস্টার কেপি ব্যানার্জি, আজকে উনি নেই, কল্যাণ প্রসাদ ব্যানার্জি, হ্যাঁ সাহেব, হ্যাঁ, তার পাশে মালিক যিনি ছিলেন, কেপি স্যারকে আমি দিলাম ফর ইউর পেরিউজাল, এই তো তখন বললো যে ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট তো বেরোয়নি ম্যানেজমেন্ট। না, ও ইংলিশে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছে, দেখছি আমি কি, হঠাৎ করে বলেন ও তুমিও এক্স পয়েন্টার? হ্যাঁ, আমারও সাউথ পয়েন্ট স্কুল। বলে এই যে উনি এটা বন্ধ করলেন আমি জানি না, হ্যাঁ আমরা তো বলে সতীকান্ত স্যারের কথা, না না আমি ইন্দ্রনাথ স্যার, হ্যাঁ। তো এই যে শুরু হলো, আমার কোথাও যেন একটা মনে হলো যে যুদাজি বোধহয় ব্যাটে বলে হয়েছে, খাবার ড্রাইভটা গাভাস্কার মতো হয়েছে বোধহয়, জানি না। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ দাদা, মানে ইন্টারভিউ মানে চাকরির জন্য। আমার বললেন যে ঠিক আছে বসো। তারপরে আরো যে ছেলেটা চা দিচ্ছিল সে বললো যে আপনাকে বসতে বলেছে? হ্যাঁ মানে স্যার তো বললেন তাই। ও ঠিক আছে বসুন। এইরকম সেই ছেলে, তারপর আমার ফ্যান হয়ে যায়, সে তো জানে এরকম, এইরকম একটা এরকম। তো এই চেহারা। সবাই যখন চলে গেল আমার ডাকলো, দুজনে মিলে কথাবার্তা বলে আমি বললো যে যদি বলে কাল থেকে চাকরি করবে, দ্যাট ওয়াজ ফ্রাইডে। আমি বললাম কাল থেকে তোমাকে আমরা রাখবো, কত টাকা মাইনে? বললাম তা তো জানি না, মানে কত টাকা মাইনে, দিস ইজ মাই ফার্স্ট ইন্টারভিউ, আই টোল্ড ইউ। তখন বললো যে কাল থেকে জয়েন করো। তখন আমি বললাম যে স্যার কিছু মনে করবেন না, আমি বলছেন, হ্যাঁ উইথ ডিউ রিগার্ডস, আমি একবার বাড়ি থেকে, বাবা জানে মা জানে যে আমি ইন্টারভিউ দিতেছি, বাট আই টক টু মাই ফাদার। বাবা যদি বলে, তো আমি এখন তো জানলাম আপনাদের এই কোম্পানি, তাহলে বললো যে বাবা যদি না বলে, আমি করবো না, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে বলেছি করবো না। এইরকম একটা ছেলে, মানে সবে গম ফুজিছে। না বাবা না বলে করবো। বাবা কি করেন? আলাম ইনকাম ট্যাক্সে, এইটুকু বলেছি। দুজনে তাকিয়ে বলে পুরো একদম পুরো শুটিং এর মতো, তাহলে তোমাকে নেওয়া যাবে না। 3 সেকেন্ডে। দেখো আমরা একটা ব্যবসায়ী, আমরা কি করে একটা ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের ছেলেকে নেবো? আমি বললাম যে ট্রাস্ট মি, আমার বাবা ওরকম না। ঠিক আছে, বাবাকে বললাম, বাবা বললো জুতোর দোকানে কাজ করবি? মানে প্রথম পেলাম বাবা একটু ভালো বলো, হ্যাঁ ও তুই জুতো বেচবি, জুতোর দোকানে? বললাম না, মানে আমাকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ওদের একটা ফ্যাক্টরি করছে, সেইখানকার আমি সব থেকে পৌঁছকে নিয়ে আসো। আর যেহেতু আমার ফাইন আর্টস, আমার প্রথম প্রেম তো আমি বলেছিলাম যে ছবি আঁকা, যে আমি তখন ক্যাড ক্যাম্প যেগুলো তখনকার দিনে ছিল, আমি ছবি এঁকে আমি ওয়ালেট ডিজাইন করবো, আমি লেডিস গ্লাভস কি বলে জ্যাকেট সেইগুলো করবো, হ্যাঁ দেখ যেটা ভালো বুঝবি। আমি জয়েন করেছিলাম, আমি 1 বছর কাজ করার পরে দেখলাম, তখন আমি গ্রুপ থিয়েটার সবে জয়েন করেছি। জয়েন মানে হচ্ছে আমার সেন্সেশন, মানে শুরু হচ্ছে এখান থেকে চন্দনদা, তারপর চন্দনদা নিয়ে গিয়ে বললো ঠিক আছে তুই যা, কথা বলে নিচ্ছি। বলে বাবানদাকে, মানে কৌশিক সেন, বাবানদাকে বললো শ্যামল সেন স্মৃতি পুরস্কারে এই ছোকরা একটু থিয়েটার করে ডাকতো। বাবানদা বললেন ঠিক আছে থাক। মানে ফ্রম চন্দন সেন টু কৌশিক সেন, আমার মানে এত খারাপ পাঠ করি বা এত ভালো পাঠ করি, ওই দুজন আমার গুরু। তো ওই জয়েন করলাম, কিন্তু আমার প্রবলেম হয়ে গেল ওইখানে চাকরি করতে করতে, মঙ্গল বৃহস্পতি আর হচ্ছে শনি রিহার্সাল দিতে পারলাম না, পুজোর আগে বোনাস টোনাস নিলাম না, ছেড়ে দিল। বাড়িতে তো মানে চাকরি ছেড়ে দিবি? না না থিয়েটারটা হচ্ছে। ওই নেশাটা এমন ভাবে ঢুকে গেল না, হ্যাঁ না মানে প্যাশন বলবো না, নেশা বলবো না, আমার ভাষা নেই। ওই যে ঢুকে গেল না, মানে কিভাবে অভিনয় একটু একটু করতে করতে ড্রিপ এরম করতে করতে করতে, তারপরে টেলিভিশন,
থিয়েটার দেখে আমাকে ফালুদা বলেছিল, জয়দীপদা বলেছিল, তাদের ছোট ছোট কাজগুলো করতে আরম্ভ করলাম। আমি প্রথম 2-3টে কাজে সাইন করিনি, কোথাও পয়সাও নিই না। আমি বলি কি রে, পয়সা পাবি তো, সাইন কর। ওইখান থেকে না কেমন একটা পাকে চক্র নেশার মধ্যে একটা জড়িয়ে গেলাম। তখন আমার স্ট্রাগল, লং টাইম। হ্যাঁ আমার তখনকার হিউমিলিয়েশন, তখনকার অপমান, মানে মানে একটু কিছু তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে আর তোমাকে অপমানিত হতে হবে। অপমানিত না হলে না তোমাকে সাকসেসফুল তুমি হতে পারবে না, এটা আমার আমার ধারণা। কত লোক আমি দেখছি যে চোখের সামনে দিলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, টার্ন করলাম, দেখলাম ফেলে দিল। তখন তো ছবি দাঁড়াতে হতো। আমরা 3-4 জন মিলে, আমরা একদম প্রথমার্ধে শেষে চলে এসেছি। আবার একটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করবো, যেটাও বলি শর্টসেট খুবই, সেটা আমি বলতে থাকি যে মোমেন্টস মেক এ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। অ্যাবসলিউটলি। এবার তোমার অনেক দিন পড়ে আছে, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রফেশনাল পার্সোনাল লাইফ খুব ভালো হোক, শান্তির হোক, আনন্দের হোক। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম, টিল ডেট, এনি মোমেন্ট উইচ ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইওর লাইফ, কোনো মুহূর্ত, যেটা আবার বলছি যে শর্টসের প্রশ্ন, যে কোনো মুহূর্ত জয়দীপ ব্যানার্জি যেটা তোমার যোধাজিৎ, যেটা উইল বি ইউ চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইওর লাইফ, যাই আরো যত বড় সাফল্যই আসে। যখন বাবা হলো। ও এক্সেলেন্ট। মানে যদি বলো যে এত বছরে কাজের জায়গায়, বন্ধুদের জায়গায়, খারাপ জায়গায় আমি কি করেছি, আমি কি করতে পারিনি, ফ্যামিলির জায়গায়, এই যে বললাম, কখনো আমার মনে হয় না আমার নিজের কোনো ভাই বোন নেই। কারণ আমার মামা তো মাসতো তো জ্যাঠতো তো না, নেই, তাই বললাম না, মানে মানে এখানে এমন ভাবে না, ছোটবেলা থেকে দিদি ভাই বলতে দিদি ভাই, আমার ছোট মাসি যে টুইন্স, ওরা আমার কাছে নিজের ভাই বোন। আমার ভাগ্নে ভাগ্নি গুলোও তাই, তারা এখন বড় হয়েছে, তারা বিদেশেই থাকে। তো আমার কখনো মনে হয়নি। তো বাট তুমি যদি একটা টু দা পয়েন্ট বড় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক, জানলাম যে যখন বুঝতে পারছি বাবা হবো এই হয়ে গেলাম, যখন আমি বললো লিফটের উপরে যা হয়েছে, তখন ওই লিফটে না, ওই 1তলা থেকে 2তলা ওঠাতে আলাম যে থ্যাংক ইউ গড। 495তম এপিসোড, 495 সপ্তাহ, 450 বেশি অতিথি, সবার মুহূর্ত কিন্তু ডিফারেন্ট। দিস ইজ সো টাচিং। আরেকটা কথা বলবো, আমরা গল্প দিয়ে শেষ করবো প্রত্যেক সপ্তাহের মতো, যে যোধাজিৎ ইজ আ স্টোরি টেলার। আজকে যে ওর যে কথাগুলো বলছিল, দ্যাটস এ স্টোরি, যার জন্য আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছিলাম না, হয়তো সময় চলে যাচ্ছিল, বিকজ আই ওয়াজ লাভিং লিসনিং টু হিম। আমার মনে হয় আপনারাও এটা এনজয় করেছেন। বিরতিতে একটা ছোট্ট গল্প বলে, একটা কাঠুরিয়া রোজ দিন গিয়ে গাছ কাটতেন একটা এতে বনে। ওই সামনে একজন সাধু বাবা বসে থাকতেন। অনেকদিন বাদে সাধু বাবা বলেছেন, তুমি রোজ দিন এসে এখানে এত পরিশ্রম করতে, এটি আগে এগিয়ে দেখো না কি আছে। তো বলছে আগে কি আছে? বলছে তুমি দেখো না, একটু গিয়ে দেখো। তখন বলছে কি থাকবে, কি করতে হয়? তখন বলছে যে তুমি খাদান করো, তুমি দেখবে ওখানে রূপোর খাদান আছে, চন্দন কাঠ। প্রথমে বলে আর তুমি এগিয়ে যাও, চন্দন কাঠ আছে। তো এগিয়ে গেল, সে দেখে চন্দন কাঠটা, চন্দন কাটতে অনেক টাকা। সে আর প্রত্যেক দিন কাটা বন্ধ করেও 3-4 দিন কি সপ্তাহে একবার করে কাটতে আসতো। এবার ঠাকুয়া বললেন, তুমি ওখানে আটকে আছো কেন, তুমি আরো আগে যাও। বলে আরে আগে কি বলো? বলে খাদান করো, খাদান করো, ওখানে রূপোর খাদান আছে। সে এগিয়ে গেল, সে গিয়ে সত্যি দেখলো রূপোর খাদান করেছে। তো মাসে একবার কি 1.5 মাসে 2 মাসে একবার করে আসতে শুরু করলো। সাধু বাবা আবার বললেন, তুমি এখানে আটকে যাচ্ছ কেন, তুমি আগে যাও, আগে যাও, আরো আগে যাও। তখন বলছে আরো আগে কি হতো, আমি তো ভালো আছি। বলছে যাও না, আরো আগে যাও, তো ওখানে সোনার খাদান আছে। এগিয়ে গেল, সে গিয়ে সোনার খাদানের পর তো সে 9 মাসে 6 মাসে একবার যায়, তখন না আসা। তখন একদিন আবার ওনার সাথে দেখা, বলছে তুমি আরো এগিয়ে যাও, তুমি আটকে যাচ্ছ কেন, আরো এগিয়ে যাও। বলছে আরো এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে কি আছে? বলছে ওখানে তুমি যাও, ওখানে ডায়মন্ডের খাদান আছে। গেল, গিয়ে সত্যি ডায়মন্ডের খাদান পেয়ে তো বাড়ি গাড়ি পোচ পাচ আলাদা হয়ে গেছে। কোনো একদিন এসছে, দেখছি সাধু বাবা বসে আছে। বলছে তুমি আরো এগিয়ে যাও। কেন? বলছে কেন এগিয়ে যাও? তখন তার অহমিকা চলে এসছে, যে তার পয়সা তো, মানে অর্থ কিন্তু অনেক অনর্থের মতো। তখন বলছে আরে আমার এখন অনেক, আপনি জানেন আমার এখন কি সমাজে, আমার কি প্রতিষ্ঠা, আমার কি নাম, আমি এই এখানে রে, ওখানে রে, সেখানে, আপনি আমাকে বলে যাচ্ছেন আরো এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে যাও। বলছে আরো এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে, আরো। বলছে আরো এগিয়ে কি পাবে, কি পাবে তুমি, আর কি পাবো আমি আরো? তখন উনি বলছেন আরো এগিয়ে তুমি আমাকে পাবে। আমি যে জানি চন্দন কাঠ আছে, যে জানি রূপ আছে, যে জানে সোনা আছে, যে জানে ডায়মন্ড আছে, তারপরেও আমি এখানে বসে আছি, তার মানে তার আগে আমি আছি। স্টোরি এন্ডস হিয়ার, এন্ড অফ দি স্টোরি। ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন দ্য ইনফাইনাইট পাওয়ার। সে ভগবান হোক, আল্লাহ হোক, যিশু হোক,
গ্রুপ মানে যে ফর্মেই হোক, যে ফর্মেই হোক, there is some power which is driving us and we have to submit completely. Submission is something which is very Absolutely, important. absolutely. চলে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। পথে সঙ্গে সুজয়। চলে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। যারা প্রথম থেকে দেখেননি তাদের জন্য বলছি, টেলিভিশনের চেনার মুখ, আজকের অতিথি আমার টেলিভিশনের চেনা মুখ, সিনেমার চেনা মুখ, যুধাজিৎ ব্যানার্জি। যুধাজিতের ভীষণ আরেকটা পরিচয় আমার ভীষণ দিতে ভালো লাগছে। যুধাজিৎ ফ্রম মাই সেম স্কুল, সাউথ পয়েন্ট। যুধাজিৎ যদিও তার পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে বলেছে, যুধা তোমাকে তো অ্যাকচুয়ালি লোকে অ্যাক্টর হিসেবেই চেনে। একটু পার্সোনাল লাইফ যেটা বললে আরেকবার ছোট্ট করে, কারণ ইউ হ্যাভ স্পোকেন ইন ডিটেল। বাবা, মা, স্ত্রী এবং সন্তানের। আমার ছোট্ট পরিবার। আই লস্ট মাই ফাদার জাস্ট 3 বছর হতে যাচ্ছে। তো তাছাড়া আমার সাথে আমার মা থাকে, আমরা একই বাড়িতে থাকি। আমার ছেলে ও এখন ব্যাঙ্গালোরে লেখাপড়া করছে। তো বললে ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি ক্রাইস্টে পড়ছে। ও ইন্টার্ন করবে, করে আবার মাস্টার্স করবে। আর আমার ওয়াইফ বাই প্রফেশন সে একজন টিচার। ও ভেরি গুড। এবার বলি যে আমরা যতই ফেসবুকে দেখাই আমরা খুব আনন্দে আছি, নাচছি, গাইছি, মানে বাস্তব তো অনেক কঠিন। তাই বলে এই বাস্তবের এই মানে কাঠিন্যের এটা আমরা কাটাই আমাদের মি টাইম কিংবা আমাদের হবি দিয়ে। এটাও একটা আমার ছোট এডিটিং এর মধ্যে আছে যে গেস্টের, আমার অতিথির হবি কি, তোমার হবি কি পারসিউ করো এত কাজের মধ্যে? লোক, মানুষ তো যতদিন যাচ্ছে বড় একা হয়ে যাচ্ছে দাদা। মানুষ যতই দেখায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই করছি সেই করছি, আমি খারাপ ভালো বলছি না, অ্যাকচুয়ালি মানুষ একা। কাজ বাড়ছে, কাজ আসছে, কাজ যাবে, সেগুলো সবকিছুই থাকবে। আজকের দিনের মানুষের না হবি বলতে আমরা যেমন বুঝতাম, আমার হবি একটা সময় অবধি ছিল ছবি আঁকা। বাহ। আমাকে সবাই মানে বাবা আমাকে বলতো যে ও দেখবি আর্টিস্ট হবে। ছবি আমি শুনতাম, মানে আমি কোথাও শিখিনি, আমার নাকি ভগবান দত্তর প্রতিভা। আর আমি একটা জিনিস বুঝতাম, আমাকে এখনো একটা কাগজ দাও, পেন্সিল দাও, আমি খুব ভালো সময় কাটাবো। আমি বলছি না যে আমি এঁকে ফাটিয়ে দেবো, আই উড লাভ। হ্যাঁ, আমি সময়টা আমার ভালো কাটবে। তো একটা সময় আমি তখন বুঝতাম এসে লিখতে হতো না ইউর হবি। আমি যতবার যত ক্লাসে হয়েছে আমি লিখেছি পেইন্টিং 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 ড্রয়িং। স্কুলের টিচাররা সবাই জানতো, হয়ে গেল। একটা সময় পরে দেখলাম যে না, পেইন্টিং, কারণ বাবা বললো একটা কথা মাথায় রেখো, লেখাপড়াটা করতে হবে, ছবি এঁকে পেট ভরবি না। দুম করে বলে দিল একদিন, অন্য কিছু না। আর আমরা তখন মানে বাবাকে, আমি তো ছোটবেলায় বা স্কুল কলেজ অবধি বাবাকে বলবো যে অয়েল কালার, হ্যাঁ না চারকোল না, মানে ওইগুলো আমি হয়নি। ঠিক আছে, যেরম একটা মধ্যবিত্ত ঘরে, তো বললাম না 1986 এ টিভি এসেছে, মানে আমার বাবার জীবনে 1 পয়সা কারোর থেকে নেই। তো এটা আমার গর্ব। বলতো যে আমি মরে যাওয়ার পরেও, ইয়েস ইয়েস স্যার, আমি মারা যাওয়ার পরেও তুই কোন ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যেখানে হোক, সে রাফি আহমেদ, আয়কর ভবন, তুই বাম্বুবিলা, যেখানে গিয়ে বলবি, সেই জেনারেশনে কেউ থাকলে আমার বাবার নাম তন্ময় ব্যানার্জি, তোকে একটা টুল দেবে বসতে আর এক গ্লাস জল দেবে। তো সেইখান থেকে বলছি, তখন আমার হবি ছিল হচ্ছে ছবি আঁকা। আমি একটু বড় হলাম, ডানা গজালো, ওস্তাদ হলাম, চাকরি বাকরি হলো, ছাড়লাম। আমি জীবনে ভাবিনি যে আমি একটা, যখন এসএলআর ক্যামেরা আমি নিজের পয়সা কিনবো, আমি একটা সিডি প্লেয়ার, কারণ আমার বড় লোক বন্ধুদের বাড়িতে আমি প্রথম বম্বে, পারিন্দা, এগুলো ন্যাশনালের সিডি প্লেয়ারে দেখেছিলাম। আমার হবি। তারপরে আমি যখন একটু একটু রোজগার হলো, আমি পয়সা জমি একটা ডিএসএলআর কিনেছিলাম। এখনো ওটা আমার কাছে আছে। আমার ফার্স্ট মডেল হচ্ছে, আমি সবসময় নিকন ফ্যান, আমি খারাপ ভাবে নেবেন না, নিকন, ক্যানন, এখন তো সনি, মিরারলেস এসে গেছে, সব এক্সিলেন্ট, কিন্তু তখনকার কথা বলছি, আমার ছিল হচ্ছে 3100, আমার প্রথম ক্যামেরা। আমার হবিটা চেঞ্জ হয়ে গেল হচ্ছে ছবি তোলা। তার আঁকা থেকে ছবি তোলা। হ্যাঁ, ছবি আঁকা থেকে ছবি তোলাটা আমার একটু সুবিধা হতো, ফ্রেম তো তখনও বুঝতে পারতাম। এবারে আমি নাকি খুব ভালো ছবি তুলি। আমি তারপর দেখলাম এখান থেকে ওই বলছে তুই ওইখানে পাঠানা, ওইখানে পাঠানা, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে কাজ চাইতে চাইতে, কাজ পেতে পেতে, তারপরে সেই টাকা ফেরত পেতে পেতে, তারপরে আস্তে আস্তে দায়িত্বের মধ্যে পড়তে, আগে তো ছবি আঁকাটা গেছিল, তারপর ছবি তোলাটাও গেল। এবারে প্যাশন বললো, হবি বললো, প্রফেশন বলো, ফ্যাশন বলো, সবই হয়ে গেল ওই দাদা অভিনয়। এমনি আমি এটা বলতে ভালো লাগছে, 150তম এপিসোডে সৌমিত্র বাবু। আরে বাবা,
আমার খুব ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যিনি আসতে রাজি হয়েছিলেন, ওনার জীবৎকালে আমি ওকে ইন্টারভিউ করতে পেরেছি অনেকক্ষণ। তো ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার হবি কি, এবং আমি কিন্তু অনেক পড়াশোনা করে ওনার সম্বন্ধে করতে হ্যাঁ। চাইছিলাম, বিকজ হি ইজ আ ভেরি হোমওয়ার্ক করে হোমওয়ার্ক, হুম। অনেক সে শিশির ভাদুরীর থেকে কি শিখেছেন, অন্তব মহাসাদ, মানে বিভিন্ন ফিল্মের করে। আমি যখন হবি, হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড এন্ড হি সেড যে ওনার হবি কিন্তু পেইন্টিং। ওনার যখন এসে, সেটা উনি কোনো বিশেষ খুব কম ইন্টারভিউ বলেছে, কিন্তু ওনার হবি কিন্তু ওনার যখন স্ট্রেসড আউট লাগতো উনি ছবি আঁকতেন। আমি ছোট্ট একটা কথা বলছি যে দেখো, এখন 5টা মানুষ আমায় চেনে, 5টা মানুষ হয়তো আমায় ভালোবাসে। আমি ছবিতে পাঠ করি, ওয়েব সিরিজে পাঠ করি, সিরিয়াল তো করি, আমি ফাংশন করি, হ্যাঁ, আমাদের শোজ আসে। প্রথম যেদিন আমাকে বলা হলো পয়সা পাবো কি না, অমুক জায়গায় গিয়ে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল কাটতে হবে, আমি ভাবলাম এটা কি। হ্যাঁ, তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আজকের দিনে তুমি যেটা বললে, হ্যাঁ, কি বলতে চাচ্ছিলাম ভুলে গেছি। আমি এবার বলি যে তোমার মানে আমরা একদম হ্যাঁ, তুমি পরে রিলেট করে দিও। মানে এই যে ছবি আঁকার কথা বললাম না, তো আমি অভিনয় করি, পয়সা পাই। আমি গান করি, আমি পয়সা পাই। আমি স্ক্রিপ্ট লিখি, আমি কনসেপ্ট করি। কিন্তু এটা খুব বোকা বোকা কথা বলছি, হ্যাঁ, খুব বোকা বোকা। আজকে 2024-এ আজ অব্দি আমাকে অনেকে বলেছে, আমি আমার আমার ছবির এক্সিবিশনও হয়, কিন্তু আজ অব্দি সব জায়গায় লেখা থাকে নট ফর সেল। আমি আমার ছবি আঁকাটাকে বিক্রি করিনি, করবো না। তুমি ভালো বলো, তবে তো কত নিয়ে গেছে ছবি। এবার তোমাকে একটু একটু তোমার অভিনয়ের কথা জিজ্ঞেস করি যে তুমি প্রচুর এতে করেছো, সিরিয়ালে করেছো না, তার মধ্যে কোনটা তোমার ভালো লেগেছে, মানে হোয়াট আর দ্য মোস্ট পপুলার ওয়ান্স, আর তোমার কোনগুলো ভালো লেগেছে? দেখো, মানে পপুলার মানে বা টিআরপি হ্যাঁ। বা ছবি হিট, ছবি ফ্লপ, এটা একটা পিপি, মানে পার্সোনাল প্রেফারেন্স। আমি এই দুটোই জিজ্ঞেস করছি। ঠিক আছে, মানে মেরা নাম জোকার ফ্লপ, হ্যাঁ। অমিতাভ বচ্চনের বেয়া সাধু ফ্লপ, ঠিক They আছে। are the one of the best of the films. ইনিশিয়ালি অগ্নিপথ ওয়াজ অলসো আ ফ্লপ। উত্তম বাবুর অনেক অনেক ছবি ফ্লপ। ঠিক। সচিন তেন্ডুলকার বা সুনীল গাভাস্কর নামা মানেই সেঞ্চুরি না, ডাকও আছে, ঠিক আছে। তো আমার ক্ষেত্রে যদি বলো, এমন কয়েকজন আমি শিক্ষককে পেয়েছি উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, আমার এই জার্নিতে, যাদের সাথে কাজ করতে করতে আমি খালি ভাবতাম আমি আপনার সাথে বা আমি তোমার সাথে, পরে দাদার সম্পর্ক হয়ে গেছে, তুই তো গাড়ি হয়ে গেছে আমাদের, যে আমি কিন্তু পয়সা পাচ্ছি। তো ওই জায়গা থেকে তুমি যদি বলো, মানে মানে নেমস লাইক কৌশিক গাঙ্গুলি, নেমস লাইক জয়দীপ মুখার্জি, নেমস লাইক অনিন্দ্য ব্যানার্জি, তারপরে হাউস মানে হচ্ছে নেমস লাইক স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তো এরা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারছি এই নামগুলোর জন্য। সিরিয়াল নাম যদি একটু সিরিয়ালের নাম, মানে যেগুলো তুমি এনজয় করেছো কিংবা টিআরপি অনুযায়ী করছো। দেখো, টিআরপি অনুযায়ী তো অনেক সিরিয়াল, আমি না আলাদাভাবে ওরকম করে আমি বলতে চাইছি না তা না, না বলতে চাইছি তা না। আমি ক্যামেরার সামনে যাই, আমি অভিনয় করি। আমার আজকে শুটিং নেই, আজকে তোমার এর পরে আমার একটা ওয়েলফেয়ার আছে, ইভেন্ট আছে। আমি কালকে যখন যাব, তো এইটা কিরকম কোন চ্যানেলে হবে বা কোন ওটিটিতে হবে বা কবে রিলিজ হবে সিনেমা, সেরকম না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, দায়বদ্ধ নিজের কাছে যে আই হ্যাভ টু এনজয়। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে এই চরিত্রটা, তাহলেই পুরো পিরামিডটা, এটা একটা তো সিনেমার মধ্যে, গল্পের মধ্যে আমার কাছে প্রত্যেকটাই ফেভারিট, আমার কাছে প্রত্যেকটাই এনজয়েড আর লট। বিশ্বাস করো, কাউকে ছোট বড় করে বা কারোর মন রাখার জন্য বলছি না। আমি ওই নামগুলো কেন বললাম, এটা আমার টিচার, এদের থেকে শিখেছি। এক্সেলেন্ট। আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে আসছি। আগামী দিনে হোয়াট আর ইউর প্ল্যানস? আগে বলতাম 5 বছর 10 বছর, এখন তো ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং সো র্যাপিডলি। আগামী দিনে তোমার প্ল্যানিং? অনেস্টলি বলবো, আচ্ছা, আমার মন বলছে যে আমি যে প্রফেশনে আছি, একটা ইসিজি রিপোর্ট হয় বা একটা লাইফ লাইন কার্ভ হয় না, মনিটর যখন হল্টার হয়, তো কার্ভটা আজকের দিনে না, স্টক মার্কেট এরকম হয় না, তো কার্ভটা না এরকম কোন জায়গায় গিয়ে এখন আমাদের এখানে এইরকম প্লেটোর মতো হয়ে গেছে, স্ট্রেট লাইনে আছে স্যার। কিন্তু আশায় বাঁচে চাষা, আর পজিটিভ ভাবতেই হবে, বুঝলে তো। সেইটা অনেকেরই মানে ভয়, অনেকেরই একটা দুশ্চিন্তা আছে যে এরকম ডিমিনিশিং একটা কার্ভ হবে, কিন্তু মন বলছে না, উঠবে। তো সেটাকে মাথায় রেখেই বলছি যে আমার লেখাটা আমি আবার শুরু করেছি। আর হ্যাঁ, আমি ডিসেম্বরে একটা ছবি গল্প লিখলাম, তো এবার স্ক্রিপ্ট
ব্রাশিং ওগুলো শুরু করেছি, কিছু থিয়েটারে ওয়ার্কশপ করাই। তো এবং এই একটা জিনিস যে এআই রিপ্লেস করতে পারবে না, এই অভিনয়ের ব্যাপারে এটা হলিউডে বিরাট বড় বিপ্লব, মানে কি কি নাম তারা স্ট্রাইক করে দিয়েছিল এইটাই নিয়ে। হ্যাঁ, মানে সব পারবে, কিন্তু এআই যেমন রিক্সা চালাতে পারবে না, এআই যেমন কি বলে হাতুড়ি মারতে পারবে না, রোবট পারবে, কিন্তু মানুষকে এই যেমন কিন্তু যে ছবিটা তুমি হাতে আঁকবে, যে গানটা গলা দিয়ে গাইবে, তুমি ওই টোনিং করে অটো টিউন করে হবে, কিন্তু কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফি, সোনু নিগম, অরিজিৎ সিং, ওটা 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 হবে। আচ্ছা শোনো, তুমি যাওয়ার আগে আমরা শেষ সময় একদম শেষে গান গেছো, 2 লাইন গান। কি বলছো? আরে কি আছে লোকের আছে, এটা একদম আনএক্সপেক্টেড ছিল। তো 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 नन्हा सा पंछी रे तू, नन्हा सा पंछी रे तू, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, उड़ना जो चाहा तूने, उड़ना जो चाहा तूने, तुझको कहाँ उड़ने दिया, लेके तू पिंजरा खाली चले कहाँ, पंछी रे पंछी रे, हमारे পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খেপাশে, আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খেপাশে। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। আমি বলি যে একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি বলি যে প্রথম এপিসোড আমার হয়েছিল 2016 2 জুলাই, এবং আমার অতিথি ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের ফাউন্ডার চন্দ্রশেখর ঘোষ মহাশয়। এবং প্রথম এপিসোড থেকে আমি বলি যে আমি সোনার বাংলা করার একজন সৈনিক হতে চাই, সোলজার ইন সোনার বাংলা। যদিও বলে বাংলায় কিছুই হবে না, কিন্তু হোল ক্যারিয়ার তো হোল ক্যারিয়ার হবে না বলে দেওয়াটা না খুব ইজি, তো আমার ভেবে নেওয়াটা খুব ভুল। হবে, তো আমি তাই জন্য করেছিলাম। আমি তো কলকাতাতেই সব করেছি, মানে সারা বিশ্ব ঘুরেছি, কলকাতায় করেছি, যে আই ওয়ান্ট টু বি সোলজার ইন সোনার বাংলা। তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, তুমিও তো বেঙ্গলি বড় হয়েছে, তোমার কি মনে হয় বাংলা সোনার বাংলা করার দিকে ঠিক এগোচ্ছে? দেখো, ঠিক এগোচ্ছে না ভুল এগোচ্ছে সেইটা আই এম নট দ্য রাইট পারসন টু ডিসাইড অর গিভ এনি ডিসিশন। ভালো মন্দ আমার মধ্যে দোষ গুণ সব আছে, তোমার মধ্যে আছে, যারা দেখছে তাদের মধ্যে আছে। সময়কে না, মানে সময়কে একটু সময় দিতে হবে, তাহলে অসময়টা দুঃসময়টাও কেটে গিয়ে সুসময়টা আসবে। চেষ্টা করা যাক না হোল হার্টেডলি, এত ভান ভনিতা, এত হিংসে, হ্যাঁ, এত নেগেটিভিটি না করে চেষ্টাটা করা যায় না যাতে দুটো মানুষের ভালো হোক, সুস্থ থাকুক। ওর 4টে গাড়ি আছে, ওর 4টে ফ্ল্যাট আছে, ওর আমি অনেক বড় লোক দেখেছি, মানে পয়সাওয়ালা বড় লোক দেখেছি, কিন্তু জানো তো সুস্থতা মানে এটা কি, প্রথমে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেন্টালি ভেরি স্ট্রং, মানসিকভাবে সুস্থ থাকুন, তারপরে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকুন। কোটি কোটি টাকা, প্লেন আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, সব আছে, তুমি বা তোমার পরিবারের না কেউ অসুস্থ, তুমি তখন না পয়সা নিয়ে কোনো ডাক্তারের কাছে, বদ্যির কাছে, এইখানে হোক বা চীন, জাপান, বার্লিন, তুমি আমেরিকা যাবে সুস্থ করতে, তাহলে কি হলো? টাকা না। আগে মানসিক শান্তি, তারপরে শারীরিক শান্তি, তারপরে পকেটের শান্তি। আমরা খালি ভাবি র্যাট রেসে ফিনান্সিয়ালি, সুজাতা এটা করে ফেললো, ওটা কিনে ফেললো, রামদা এটা করে ফেললো, শ্যামদা ওটা কিনে ফেললো, রবীন্দ্র এটা করে ফেললো, ওই দিদি এই করলো, এই করতে হবে, আমার ছেলেকেই করতে হবে, আমি পারিনি, আমার মেয়েকেই করতে হবে। আরে ভাই, সুস্থ থাক, মানসিকভাবে শারীরিকভাবে, আসবে ভালো দিন আসবে। তোমার প্রশ্ন ছিল আসবে কিনা, আমি তো খুব পজিটিভ। আমিও বলি, প্রত্যেক সপ্তাহে বলি, এই সপ্তাহে বলবো, সোনার বাংলা শুধু কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না, সোনার বাংলা করে আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি আসুন, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা। আমার শেষ প্রশ্ন, তুমি যদি তার কারণ টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজাতার অতিথি নির্বাচন করে সাফল্যের নিরিখে, তুমি যদি আমার প্রত্যেকটা এপিসোড দেখো, প্রত্যেকটা এপিসোডে 7 রুলস অফ সাকসেস থাকে, এগুলো কিন্তু আমার না, এগুলো কালেক্ট করা মনীষীদের বলা হয়, সাকসেসফুল লোকেদের। কিন্তু আই কিপ অন, মানে কোনোদিন আর কোনোদিনেরটা কোনোদিনের কপি পেস্ট না, তার কোন আই বিলিভ ইফ ইউ কিপ অন হ্যামারিং অন দ্য সেম টু, একটু ডেন্ট হবে। 10 বছর ধরে কোটি কোটি লোক এই প্রোগ্রাম দেখেছে, আমি যদি 1% গেট ইন্সপায়ার্ড বাই মাই শো, মাই জব ইজ ডান, বিকজ আই ডু ইট আউট অফ মাই প্যাশন। তোমার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, তুমি জানো যে আমার ভিউয়ার্স হচ্ছে 8 থেকে 80, এখন আগে স্টুডেন্ট ছিল টেকনো, সাউথ পয়েন্ট, যাদবপুর, কালকিনি, এখন তো পুরো 8 থেকে 80 থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। আমার কাছে তোমার শেষ প্রশ্ন, ইওর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স। ধৈর্য,
ডোন্ট বি ইম্পেশেন্ট, ডোন্ট গো ফর ইনস্ট্যান্ট নুডলস। হ্যাঁ, এখন একটু চা খাবো বা কফি খাবো, হ্যাঁ, জল গরম হলো, ঠিক আছে, জলটা গরম হলে একটা ডিপ চা দিয়ে দিলে, এগুলো খারাপ না, এগুলো খারাপ না, বাট ইনস্ট্যান্ট সাকসেস, শর্টকাট, হ্যাঁ, আমার মনে হয় না যে কোনো জায়গায়, যে কোনো জায়গায় সব সময় তুমি সফল হবে। ধৈর্য ধরো বস। সবাই সচিন তেন্ডুলকর নয়, সবাই লতা মঙ্গেশকর নয়। তোমাকে ইউ হ্যাভ টু বি ভিভিএস লক্ষ্মণ, ইউ হ্যাভ টু বি লাইক রাহুল দ্রাবিড়। যে হ্যাঁ, ওরাও জানে, ওরাও সচিন নয়, ওরাও রিচার্ডস নয়, ক্লাইভ লয়েড নয়, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট যতদিন থাকবে, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস যতদিন থাকবে, খালি অস্ট্রেলিয়া ট্যুর না, দ্রাবিড় লক্ষ্মণ কিন্তু 4-6-এর জন্য না, বা বিরাট ফ্ল্যামবয়েন্ট তাদের ক্যারিয়ারের জন্য না, স্ট্রেট ব্যাটে খেলা যদি কথা হয়, তাদের কথা হবে। মহিন্দ্র অমরনাথ কতবার কাম ব্যাক করেছে। তুমি ধৈর্য ধরো, নিজের ওপর বিশ্বাস করো, আর কিচ্ছু না। আমি আমি আমার বয়সীদের বলছি না, আমি ছোট বয়সীদের বলছি না, আমি নিজেকে, আমি আমার পার্সপেক্টিভ বলছি। ধৈর্য ধরো, তোমার So তুমি patience is the key to success. Patience and hard work is the key to. দেখো দাদা, এই যে তুমি বললে না যে আমার একটা জার্নি, অভিনেতা হিসেবে লোকে আমাকে চেনে, এটা না খুব কঠিন। মানে যে কোনো পারফর্মিং আর্টের সাথে যারা যুক্ত, তারা খুব ফিল করি যে আমাদের যে স্ট্রাগলটা, এত আনসার্টেনিটি, এত রিস্ক, এত অনিশ্চয়তা, তো উই নিড সাপোর্টস। আমাকে যেমন আমার যেটা বলছিলাম, আমার বাড়ির লোকজন, আমার বাবা মা, মা যেমন কি মানে মুখে হয়তো কোনোদিন কিছু বলেনি, কিন্তু আজও আজও আমার মা জিজ্ঞেস করে, তোর কাজকর্ম, তোকে তো এখানে দেখছি না, তোকে ওখানে দেখছি না। ওয়েব সিরিজ গুলো মা অত স্মার্ট না, দুম করে মানে চেঞ্জ করে দেখে নেবে, মায়ের অ্যান্ড্রয়েড টিভিতে ধরে দিয়ে দেখে। তারপরে অবভিয়াসলি আই এম লাকি এনাফ টু হ্যাভ সাচ আ সাপোর্টিভ, মানে আমার বউয়ের কথা বলছি, আলাদা করে বলতেই হবে, কারণ এমন অনেক সময় গেছে, এমন অনেক মাস গেছে যখন আমার কাজ নেই, 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস, তো বেগার্স ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস। আমি কাজ খুঁজছি, কাজ পাচ্ছি না। খারাপ সময় তো সব রকম সেক্টরেই আছে, স্পোর্টসে আছে, আমাদের পারফর্মিং আর্টে আছে, সব জায়গাতেই আছে। ও কিন্তু 1 মাস 2 মাস 3 মাস সব রকম খরচা, সংসারের খরচা, আর আমাকে বলে গেছে যে তুমি চিন্তা করো না, ঠিক হয়ে যাবে, আমি তো আছি। তো আমার স্কুলের বন্ধু বান্ধব, লোকে বলে যে কাজের জায়গায় বন্ধু হয় না, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে। আমার কাজের জায়গাতেও বন্ধু আছে। পেছনে তো সবাই মানে জানে যে বেশিরভাগ বাঙালি তো পেছনে কথা বলে, বাট আমি আবার বলছি, এই অভিনেতা হিসেবে তুমি যেটা বললে জার্নিটা, ইটস নট লাইক মানে সো স্মুথ, কারোরই হয় না, আর আমার তো নাই। চলেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে, ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং, কাশিষ্ট শাহ কারুক্তার হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেব দেব সেন, প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শুনে সেই গানটাও ডিরেক্ট এবং কম্পোজ করেছিল এবং 240তম এপিসোডে এসেছিল। ধন্যবাদ রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যে অসম্ভব সুন্দর গানটা গেয়েছিল এবং 315তম এপিসোডে এসেছিলাম। ধন্যবাদ ডিরেক্টরস এন্ড ট্রাস্টিজ অফ শ্রেয়াব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা অসম্ভব ভাবে আমাকে সাহায্য করে, কিছু সময় হলেও আমাকে সাহায্য করেছিল। এবং ধন্যবাদ দেব ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুন্ডু এবং সুষমান কর, ডিরেক্টরস অফ রেজনোভে গ্রুপ, যারা অনেকদিন আমাকে ডিজিটাল মার্কেটিং এ সাহায্য করে। ধন্যবাদ আপনাদের, যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় দেখে, ধন্যপথের সঙ্গে সুজয় আমাকে মোটিভেট করেছেন। আই সে মোটিভেটর গেটস মোটিভেটেড। চলে যাওয়ার আগে বলে যাবো একটা ছোট্ট শায়রি, প্রত্যেক দিনের মতন হিন্দি শায়রি বলতে খুব ভালো লাগে। বলে, হার সে মত ডর ये जीत का पैगाम है, हर से मत डर ये जीत का पैगाम है, हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह की अरमान है, हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह का अरमान है। मेहनत की आग में खुद को तपा कर देखो, मेहनत की आग में खुद को तपा कर देखो, तेरे हाथों में ही तेरा मुकद्दर और उड़ान है, तेरे हाथों में ही तेरा मुकद्दर और उड़ान है।
নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়।